एभली भी मनोवृत्ति हो जाए कौन करवा जुगोपयोगी परिवेश एवं परिवार आमर जो व्यवस्था समस्त समान नुहे आमर समान समस्त मनोवृत्ति नुहे तेणुक आम एत विभिन्न ए विभिन्नता केवल आमर बाह्य बोली जानिबा उचित बाहर रूप आमर विभिन्न हो पारे भितर आम समस्ते एक एवं अभिन्न आमे तांकर सेविका सी जंत्र जंत्री आमे तांकर जंत्र सी आमर मालिक आमे तांकर मूलिया सी आमर प्रभु आमे तांकर दास सी आमर परम स्वामी आमे से तांकर सेविका ए चारोटी पद चारि जुग पई आमर जेमिति सत्य हो रहू आमर अभिधान रे जदि किछि शब्द थाए से सेविका शब्दटी आम पाई सब बड़े लगी रही था तबे किए पचारे मु आपणकर सेविका नाम कौन आपण जो नाम रे मते डाकिबे मु सेई नाम रे आपणकर सेविका कारण आम एत अभ्यस्त एठाकार नाम रे जे आमको सेई नाम रे न डाकिले आम शुणी पारुना निदर उठी पारुना बाजा पिटले भी आम कान रे हमको शुभे नहीं नामटा डाकिदेले शुभिज तेणु तांको पाखरे जते आम पहुँचवा से कहे तमें किए परिचय आपणकर सेविका एवं तुम ना कौन आपण जो नाम मत डाकिबे मुझे नाम अभिहिता हेबी यह माँ समस्त साधना सबुदिने मोर विशेष किसी कहबार ना कहबार बल भी ना ठिया हो पार ना माँ घरे घरे माँ मानकर मातृमूर्ति प्रभु दर्शन करुचंती एवं समय विशेष अनेक माँ मानकर व्यवहार आचरण कथबार्ता कष्ट दौची तांको साधु सावधान जदि आम मैंने साधिका हो साधु होबाक आसीचु आमर बयस एवं परिस्थिति आमर परिवेश आमर शिक्षा दीक्षा निर्विशेष आम तांकर सेविका सेवा ही आमर धर्म और सेव्य आमर एकमात्र ठाकुर केवल ठाकुर यही मंडप बसचंती मां नुहे विश्वपति विश्वजात तांको आखिरे आमे सी आम आखिरे अछंती आमे आमर स्वरूप को तांकरी पाद तले समर्पण करी तांकर स्वरूप को आम भितर ग्रहण करिबा आउ तांको ही नहीं आमे घर करिबा माँ ए वर्ष गोटे संकल्प नहीं कि जीव जे कौन करी मोर कौ दुर्गुण अच्छी से दुर्गुण को छाड़ी भी ठाकुर तुम पादरे समर्पण कली आउ केबे भी से दुर्गुणर प्रकाश हेब ना मोर परिवार नुहे बा भक्त मानक भितर नुहे माँ समस्त मस्तक उपस्थित अनुपस्थित भक्त सेविका मोर पुओ आ झी मान मुंड उपरे माँ अंचल घूरी आसु सम सर्वे भवन्तु सखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भवेत् समस्त कल्याण हो समस्त मंगल हो समस्ते सबुठ शुभ दर्शन कर सुखरे कालातिपात करंतु समस्त शुभ इच्छा पूर्ण हो समस्त सुखी सौभाग्य होतु आ समस्ते सुख सौभाग्य भगवतमुखी हो जय गुरु। जय गुरु। वंदना गान वंदन घन सुंदर सुब्रता माँ वंदना घेन सुंदर तब कमल पयार धारे
বন্দন ঘেন সুন্দর তব কমল পয়র ধারে বন্দন ঘেন সুন্দর তব নন্দিত হেউ নিখিল বিশ্ব নন্দিত হেউ নিখিল জীবন প্রীতিরতি সুখ সারে প্রীতিরতি সুখ সারে বন্দন ঘেন সুন্দর তব কমল পয়র ধারে বন্দন ঘেন সুন্দর তব ভব মন্দির অঙ্গন ভরি ভব মন্দির অঙ্গন ভরি তব বন্দনা মধুময় হরি তব বন্দনা মধুময় হরি বাজি উঠু শঙ্খ মঙ্গল মহুরি বাজি উঠু শঙ্খ মঙ্গল মহুরি তুম গুণ গীত সুরে তুম গুণ গীত সুরে বন্দন ঘেন সুন্দর তব কমল পয়র ধারে বন্দন ঘেন সুন্দর তব তুমি পরাৎপর গুরু বিশ্বময় তুমি পরাৎপর
বন্দনহীন সুন্দর তব ভব ভাব ফুলা তব মুখ বাণী 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 ভুবন মোহন তুমি গুণমণি ভুবন মোহন তুমি গুণমণি মুকতি মাগই সারা জগত মুকতি মাগই সারা জগত মুকতি মাগই সারা জগত মুকতি মাগই সারা জগত তুমরি করুণা দ্বারে তুমরি করুণা দ্বারে বন্দনহীন সুন্দর তব কমল পয়র ধারে বন্দনহীন সুন্দর তব নন্দিত হেউ নিখিল জীবন নন্দিত হেউ নিখিল জীবন প্রীতিরতি সুখ সারে প্রীতিরতি সুখ সারে বন্দনহীন সুন্দর তব কমল পয়র ধারে বন্দনহীন সুন্দর তব जय गुरु बर्तमान श्री ठाकुर आशीर्वाणी पाठ करेंगे सभानेत्री माँ कौटी बाहर करते जय गुरु प्रभुंकर आशीर्वाणी ठाकुरे आशीर्वाद करुचंती जो मैंने आज उपस्थित देख माँ कान दे शुण
ମନ ଦେଇ ବୁଝ, ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ବତ୍ସ, ବାହିକ ବିଷୟ ମାତ୍ରକେ ମାଇକ। ତୁମେ ମୋତେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ମୋ ବିଷୟ ଶ୍ରବଣ କରି ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମର ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ଧାରଣା ଜାତ ହୋଇଛି, ସେହି କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଗୋଟିଏ ମନମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ତୁମର ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ସମସ୍ତ ଅଭାବର ବିନାଶ ହେବ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ଆବେଗର ସହିତ ମାନସିକ ସେବା ପୂଜା ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ। ଏହି ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖି ବାହ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ବାହିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳନରେ ରତ ରୁହ। ଅନ୍ତରରେ ଯେପରି ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦାଗ ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ ରୁହ। ମା, ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭୁଲିଯାଇ ମୁଁ ଦେହସ୍ଥ, ଏହା ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ମୋତେ ହୃଦୟସ୍ଥ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ଫଳରେ ତୁମ ମୋ ଭିତରେ ଦୂରତ୍ୱର ବ୍ୟବଧାନ ତିରୋହିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସାଧନ ଭଜନ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ମୋତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ଥ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କର। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭକ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ଥ, ଏହି କଥା ବୁଝିବାକୁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁରାଗ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସତୀ ନାରୀ ପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ତାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ଉନ୍ମାଦିନୀ ଆକୁଳତା ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ମୋତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ଥ ଜ୍ଞାନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଖ ପାଇପାରିଲେ ଓ ସେହି ଭାବରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପାରିଲେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ସେବା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭାବରେ ସାଧନା କଲେ କ୍ରମଶଃ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ତୁମର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ। ପୁନଶ୍ଚ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ତଥା ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦର ହିଲ୍ଲୋଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଉପରୋକ୍ତ ସାଧନା ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସାଧନା ବାଳିକାର ପିତୁଳା ଖେଳିବା ସେପରି ତୁଚ୍ଛ ବୋଧ ହେବ। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ସେହି ଭାବର ଅଧିକାରିଣୀ ହୁଅ। ମୁଁ ଇଚ୍ଛାମୟୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମ ଭଳି ସରଳମତୀ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କର ନିକଟରେ ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ତୁମେ ସେହି ସରଳ ପଥରେ ଗମନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କଠୋର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ନାରୀ ହୃଦୟର ସରସତା ଲାଭ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦଟାରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ସବୁ ମାଆ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ କଥା କୁହାହେଇଛି। ଛୁଆମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, ମା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର? ତମେ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଠାକୁରଙ୍କର, ତେଣୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର, ପରମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମମାନଙ୍କର। ମୋ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କର, ତାଙ୍କରି କଥା ମାନ। ମୋର କୁମାରୀ ଝିଅ ଯେତେ ଅଛ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ। ପୁଣି যেখানে বাঘারে ভয় সেখানে সন্ধ্যা। জয় গুরু।
ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମର ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଥିଲା ଖରା ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟା ଆମେ ମାନିଲୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଦିନେ ସୁଖ ଆଶାରେ କରୁଛ ସେଇଟା ଦିନେ ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। କାଲି ଆନନ୍ଦ ସଭା ଦେଖିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଇଗଲା ସୁଖ ପାଇଁ, ଏଇନେ ବନ୍ଧା ହେଇନି ଖରାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଦୁଃଖ ପାଇଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, ତାକୁ ପଠେଇଦେଲି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାଇମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ନା। ହଉ ଯାହା ହଉ ତ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମାଆ ମାନେ କ୍ଷମା, ମାଆ ତ କ୍ଷମାର ସାଗର। ଜୟ। ଏଇ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଥର କହେ, କାରଣ ସିଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି। ନଳିନୀକାନ୍ତର ଯଦି ଆଜି ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମାଆମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ନରେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯଦି ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ମାଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମାଆ ତାଙ୍କୁ 5ଟି କଥା କହିଥିଲେ। କହିଲେ ତୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରହିବୁ, ନିଜର ସମ୍ମାନ ଜଗେଇ ଚଳିବୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ନିଜେ ପବିତ୍ର ରହିବୁ, ଦରକାର ହେଲେ ଦୃଢ଼ ହେବୁ। ଏଇ 5ଟି କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ମୋର ମାଆଙ୍କର ଏଇ 5ଟି ଉପଦେଶ। ତାଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗୀ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ, ସେ ଯଦି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରାଯାଏ? ଇଏ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଣାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଧାରା ଅଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ପରେ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଠାକୁର ଯେଉଁଟା 1933ରେ ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁଧାମ ଦର୍ଶନରେ ବା କୋତପୁର ଯାଇଥିଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମାଆମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ, ଆଉ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇ ପାରେନି। ଏଟା ଧୃଷ୍ଟତା, ଏଟା ଖାଲି ଲୌକିକତା। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁରୁ ବାମାକ୍ଷେପା, ମହାକୌଳ, ତାରାପୀଠରେ ଭୈରବ, ପାଖରେ ଚଣ୍ଡୀପୁର ଗାଁ। ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସାନ ଭାଇ ରାମଚରଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଉଙ୍କୁ। ଏପଟେ ଦ୍ୱାରକା ନଦୀର ଏପଟେ ଥାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ବୋଉକୁ ସେପଟେ ସେ ଆଣୁଛି, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତାରାପୀଠରେ ତାର ସଂସ୍କାର ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାରକା ନଦୀରେ ପହଁରିକି ଚାଲିଗଲେ, ବୋଉଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ଆଣିକି ତାରାପୀଠରେ ସଂସ୍କାର କଲେ। ସମସ୍ତ ମାୟାଛିନ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାକୌଳ, କିନ୍ତୁ ବୋଉଙ୍କୁ ସେ ହତାଦର କରିନାହାନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନ କରିନାହାନ୍ତି। ବୋଉଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରାଯାଏ? ମାଆମାନେ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ, ସମାଜକୁ। ଏ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କଥା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମରୁ ହେଉନାହାନ୍ତି? ଫଳଟା କାହିଁକି ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଉପରକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହିଁ? ପିଲାଦିନେ କାହିଁକି ମୋର ନିଶ ଧାଡ଼ି ଉଠୁନାହିଁ, ବଡ଼ ହେଲେ କାହିଁକି ଉଠୁଛି? ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଆ କହିଲେ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଇପାରିବିନି, କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଲେ ଚିଠିଟା ନେଇ ତୋ ବୋଉକୁ ଦେଇଦେବୁ।
सी आइले बो को चिट्टा देदेले देखिए पिला लोग खेल चलीगले खेल फेरला बेलू देखिले बो चिठीटा धरी गोटे विषर्ण जना पड़ुची चिंतित जना पड़ुची कहले बो कौन है कि कहले नाई प्रिंसिपाल लिखिंट तो पिला एड़े मेधावी ये पिला जे तो पढ़ेबा को आम शिक्षक योग्यता नहीं तेणु ताकू स्कूल नहीं जातु से माँ निजे पिला को पढ़ेले निजे पिला को पढ़ई एपरी कर गढ़िले से ए जुगर जड़े श्रेष्ठ साइंटिस्ट थॉमस एडिसन शह शह विज्ञान उद्भावन से करिसंती बहु चलीगले बयस हो गला से घर सफा करुचंती हठात बोहूकर जो जिनपतर था सजाड़ी रखुंट ता भर गोटे कागज गड़ी पड़ा से कागजटा से चिठी थला प्रिंसिपल जोटा लिखी थे जे तुम पिलाटी पागल ताको स्कूल नहीं जाओ बो किंतु कही पढ़िक ओल्टा से कथा न किए कह एड़े मेधावी जे ताकू यही पदक एमती उद्बोधित कला जे पागल पिला को श्रेष्ठ वैज्ञानिक करदे पारे से माँ को कौन उद्बोधित करा जाए बड़ धृष्टता किंतु किसी अनुरोध करी निश्चय एवं सभानेत्री माँ कहते मु भी शुणुची ये तो ठाकुर सेवार मसे है अच्छी ठाकुर तो सेवा देइचंती ये मम्मी डाक थरे कही मम्मी माने मनीष सुकुआ सुकुआ को कौन करा जाए माछटा को चिरीबे ता अंत फंत काढ़े तादे लुण भर्ती कर खरा टांगे ताहले से ड्राई फ्रूट हो मम्मी हेले मनीष मरीगला ताकू करी ता भेतर सब काढ़ी देकरी करी ताकू रखा जाए सेटा ग्रीस कल्चर पिरामिड भितर अच्छी छुआ कौन माँ को मम्मी डाक मम्मी से ग्रहण करेंगे निगम परिवार रे कहीं आप शुणुंट से मम्मी डाकला बेलू सनातन धर्म रे मम्मी डाक अच्छी अपसंस्कृति जदि ठाकुर लक्ष्य होता है सनातन धर्म हिसाब से आत्मगठन और सनातन धर्म प्रचार मोर लक्ष्य तुम माने मोर आश्रित तुम मान को लक्ष्य मध्य ताहा तेणु सनातन धर्म को रक्षा करने जहाँ आवश्यक आम स्पीयर रे आम चेष्टा करवा सनातन धर्म रे माँ एक स्वतंत्र सत्ता शक्ति महाशक्ति मम्मी नुहे ठीक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल पिला पढ़ुचंती आउ संसार तो अच्छु वैश्विक तो कॉम्पिटेटिव सब एवरीथिंग ओके किंतु दया करी ठाकुर अनेक अत्यंत जी माँ ये आम बसी ठाकुर अनेक आज कही जातु मम्मी डाकिले मो छुआ मु शुणिबी नहीं ताकू माँ शिखेबी कारण मु मनीष सुकुआ नुहे मु ठाकुरंकर जय गुरु जय गुरु आउ गोटे अनुरोध मो माँ मान को मुझ मुंबई संघ को जाइए वार्षिकोत्सव छोट झीटे 8-9 वर्षर हम ये थी बोधे सी बाबा माँ भी ये अच्छा से दौड़ी आसिक मत कह भाई आप रागिबे मुझे कहीं रागिबी ना मु कहूली ये भाई कहते संघ को आइले जीन फिन पिंधिक आसब नहीं मु बो को मना कली बो कहला ये गोटा तुम आईरन कर आज की पिंधि आउ जीवु ना मु कहली रागिले बो को ऊपर रागिबी तुम ऊपर क्या रागिबी एटा से यही सम्मिलन शिखिकी जाइछन्ति छोट पिला बुझी बो बुझी ना पोशाक मध्य गोटे गुरुत्व अच्छी गैरिक
जो आमर महाराज माने बसिचंती से गैरिक पोशाकर गोटे स्वतंत्र महात्मा अच्छी मर्यादा अच्छी शिखई आम महाप्रभु गौरांग देव गध उपर गौरिक पोशाक पकई प्रणाम करदे कहले मु गध को प्रणाम करूनी यही पोशाक को प्रणाम करुच्ची गौरिक पोशाक जोटा सनातन धर्म सन्यास धर्म आम वर्णाश्रम धर्मर श्रेष्ठ धर्म को आपड़ देखिथे आमर डाक्तर मानकर सब व्हाइट ये पोशाकर गोटा अच्छी सेटा पवित्रता मनरे पवित्रता आने आउ जीवाणु नाशक साइंस दिगटा सेटा तेणु जो संघ को आसुचंती उपासन को जाउचंती सेतबेले हाँ स्कूल कॉलेज जाउचंती जॉब रे अच्छी माँ मैंने जाउचंती सेटा चलिबो किछि तो ग्रहण करने को हम पूराटा तो एड़े देले हम नहीं किंतु प्रार्थना को आसुचंती भजन को आसुचंती ठाकुर सामना को आसुचंती ठाकुर जोटा भल चाहूँगी चाहूँगी सेटा को आमको कले से प्रसन्न हेबे आउ गोटे अनुरोध प्रथम अनुरोध मम्मी डाक शुणवे ना सर्ट करदे जिस्ट द्वितीय अनुरोध संघ को आसला बेले पिला मानक एवं निजे सनातन धर्मर अवलंबन रे जेतिकी शालीनता रक्षा करी आसी हम सेमती आसिले भल आ तृतीय रे निजे नियमित संघरे जोग दियंतु भाई को पठांतु पिला को पठांतु माँ मैंने जदि सबू कर घरे माँ मैंने हेले भाईंकर बैंक भाई जुआड़े जी मत देल आज जीवी टे बस रे जीवार अच्छे 10 टका दे था से बैंक सी फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड बोली कहते माँ मैंने तेणु माँ मैंने जमी चलइबे कौटी एमती क्या भा ये व्यतिक्रम हो पारे पिला मन को आपण करें जमती विवेकानंद को बो कले आपण भी करें नियमित संघ को आणतु गोटे सत्य घटना कहीकि सारी सत्सेवा मंदिर तो सेवार अच्छी बसी जड़े माँ आसी कांदिले मु व्यस्त ही पड़े माँ कौन है ना पुओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर थिला आ 3 वर्ष है कि खबर ना आपण दयाकोरी कहतु से कौटी अच्छी मु मन मन भाविली मोर तो ना साधन शक्ति अच्छी ना मु ज्योतिष मुझे कहीदेवी मुझे गोटे रेफरेन्स किसी दिंतु जहाँ को बेंगलोर तो आम संघ अच्छी बहुत भाई माँ अच्छा बुझा कौन है किसी जान नथिले कहि पारलेनी घर को आसिक फोन करी कहले गोटे कंपनी HP रे पो चाकरी करथला HP रो 8टा खंडे ब्रांच अच्छी बेंगलोर रे से अन्य भाई मान को बुझिलु जे से 3 वर्ष है से स्थानीय गोटे झील को बाही ऑस्ट्रेलिया जाइए सी तो बाप माँ को भय करी जेहेतु कन्नड़ झील को बाही जाइए कि जनइबा उचित मन करनी स्वीकृति मिल ना मुझे माँ को पचारे मोर माँ ये तो छोट थे आप संघ को आणुले ना रविवार दिन ट्यूशन अच्छी बोली ट्यूशन को पठाऊले माँ टे चुप रहीगले कहले हाँ भाई से मुझे कहली ट्यूशन को छाड़ूले संघ को आणु नथिले एबे ट्यूशन करुच्ची आप बुझंतु किछि माँ नष्ट हेनी पाठ मोटे नष्ट हेनी ये आमर गोटे भूल कनसेप्ट निश्चय संघ को पिला मानकु आपण तो मास दिने आसुचंती गोटे दिन नहीं कि आसतु अन्य बेले जो आश्रम आसुचंती नहीं कि आसतु एट से माँ अच्छी जहाँ को पिला आश्रमर सेवक ही सबू करी मैट्रिक रे बेस्ट 10 +2 रे बेस्ट 10 नीट रु बीटेक एवं अति यंग एज रे गोटे अमेरिकन फार्मर डायरेक्टर
ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ପାଠ କମିଯିବ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟାରେ। ବେଶୀ କହିବିନି, ମୋର ଏ 3ଟି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଏ ଜଗତରେ ଇଏ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପର ପିଢ଼ି ଆମର ପଛ ପିଢ଼ିଟା ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମାଆମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରାଭିମୁଖ କରନ୍ତୁ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଶୋର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାନ୍ତୁ। ସମର ଭ୍ୟାକ୍ସନ୍ରେ ସେଇଟା ହେଉଛି, ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କର ଶିଖିବାର ଅଛି, କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାଆମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଦ ଧୂଳି ଏଇ ସେବକ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ନିରାଭିମାନ ହେଇ ନିରହଙ୍କାର ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇ ସେବା କରିପାରେ, କେବଳ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଆର ପାଥେୟ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏଇ ନୀଳାଚଳ ସାତ୍ସଙ୍ଗର ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳା ସଂଘ, ତା'ର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବଛାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଚୌକିରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ? ମା ତ ପଢ଼ିବେ, ମା ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରି ଆସେ ତ ନଈ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମାନିତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶପଥ ନେବାକୁ ହେଲେ ମା ମାନେ ଦେଖିକି କହିବେ ପୁଣି ସେଇମାନେ ଆଇଲେ ନା। ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ। ଅନେକ ମା ଜାଣିନଥିବେ ଏ ଧାରାଟା, କେବଳ କୁଟୀରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କୁଟୀରର ଠାକୁରଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପୂଜା, ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ପାଇଁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କୁଟୀରଟା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଗଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଅଧୀନରେ ରଖିଲେ, ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରଟାକୁ କିନ୍ତୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତେବାସିନୀ ମା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବଧାରା ତଥା ଆଦର୍ଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରର ସେବା ପୂଜା ତଥା ସୁରକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ମହିଳା ସଂଘର ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସଂଘସେବୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସଂଘକୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ସେବିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଜଗତହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ନିୟୋଜିତ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସସ୍ନେହ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମର ଏଇ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳର ସହଯୋଗୀ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସଂଘମିତ୍ରା ମା ଅଛନ୍ତି? ସଂଘମିତ୍ରା ମା, ସଂଘମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର ମା।
এই পত্রটি দিও হে মতে छी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋକଣାମ୍ବିକ ମଠ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଗୋପତନଗର ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାଶୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ମହାଜଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ସେଠି ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ विश्वदर्पण दृश्यमाननगरतिलं निजान्तर्गतं पश्यतात्मनिमायया जो बहिरद्भुतं यथा निद्रया जो साक्षी कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मनेमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। परम प्रेममय परिव्रजकाचार्य सद्गुरुदेव श्री 108 श्रीम स्वामी निगमानंद सरस्वती परमहंसदेव आम मानकर प्राण प्रिय श्री ठाकुर महाराजंकर श्रीचरणत अनंत कोटि प्रणाम जनाई जगजननी मांकर श्रीचरणत मथानत करी आज यही 66तम प्रादेशिक भक्त सम्मेलन रे उपस्थित आसामंग सारस्वत मठर वरिष्ठ सन्यासी श्रीमस्वामी पुरुषानंद सरस्वती महाराज, श्रीमस्वामी आत्मबोधानंद सरस्वती जी महाराज, पंजाब मठुरागत श्रीमस्वामी ब्रह्मेशानंद सरस्वती जी महाराज तथा ये नीलाचल सारस्वत संघर प्रतिनिधि सभापति परिचालक तथा संपादक आज महिला सभार प्रतिनिधि सभानेत्री तथा कर्मकर्तागण जगजननी अंश समुता मातृमंडली ठाकुर हृदयस्पर्शी भातृवृंद सज्जनवृंद बालगोपाल स्वरूप शिशुकलिका वृंद को यही शुभ मुहूर्त मोर जयगुरु प्रीति संभाषण पूर्वक भाव व्यक्त करुच्ची। जयगुरु। तो आज ये प्रथम थर पर 66तम अधिवेशन अनेक थर आम मठ तरफर साधु सन्थ मैंने आसछन्ति। विगत केते वर्ष हला आमर वरिष्ठ गुरु भाई श्रीमस्वामी पुरुषानंद सरस्वती महाराज एठारे आपमानठारे आसी आपमानकु दिग्दर्शन दे जाती। तो बड़ा सौभाग्य पूज्यपाद आसामंग सारस्वत मठर पूज्यपाद महंत महाराज विशेष कार्य आज ही एक अनुष्ठान चली त्रिपुरा प्रदेश विभाग सम्मेलन सेठारे उपस्थित अच्छा जहाँ तांकर अनुमति आदेश क्रमे आज आम एठारे उपस्थित होइचु। आम आसीचु देखापी कि श्रवण करने जानापी आपण मैंने आम मानकर भाई माँ आज मते सुजोग मिली जे महाराज जी किसी वक्तव्य रखिए माँ मान उद्देश्य आम आपण ठार आसीचु। आम एमती आसीनु पहाड़ पड़ीनु आकाश गली पड़ीनु जड़े आदर्श गृहित ठारू ही जन्म लेचु आ माँ मान ठारू ही जन्म लेचु। सर्वप्रथम आम शास्त्रकार माने कौन कहले जे मातृदेव भव पितृदेव भव भारतीय संस्कृति कह मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव। सर्वप्रथम हूँ माँ शरीर यदि रचना करा जाए आप पिलादिन को चली जातु जो लेफ्ट राइट करुले प्यारेड करुले स्कूल ले राइट लेफ्ट करते लेफ्ट राइट करुले लेफ्ट राइट करुले तो लेफ्ट राइट अर्थ मध्य शरीर अर्धांग आज भी संक्षेप नौ अर्धनारीश्वर देखुए बाम शरीर बामांश है बामांग हूँ मातृत्वर परिचय दक्षिणांग हूँ पितृत्वर परिचय मदर एनर्जी हूँ लेफ्ट साइड राइट साइड हूँ फादर एनर्जी। तो मातृशक्ति से ठाकुर बाम पार्श्व माँ मानकर अवस्थान किंतु ये सारा समाज जे माँ माने प्रथम
ମାନେ ବାମ ପାଦ ଯଦି ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ବାମ ପାଦ ବଢ଼ାଉଛେ। ତ ମା ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରତିନିଧି ଭାଇ, ଯେ ମା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହୁଛି, ମା ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଖଳା ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଥିଲା କ'ଣ ମାନେ ଧାନ ମଳା ହେଉଥିଲା, ମେରୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ, ମେରୁ ଯେଉଁ ପଟେ ଚାଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି। ମେରୁକୁ ଆଭଏଡ଼ କରି ଚାଲିପାରନ୍ତି କି? ତେଣୁ ମା ମାନେ ପରିବାରର ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଯଦି ବାପା ହେଇପାରିନି ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଜଣେ କାଲି ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଘୋଷ ଜୀବନ ଗଠନ ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେ ଚାରି ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଉ ମା ମାନଙ୍କ 3 ଗୋଟି। କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଯେମିତି ଚଲେଇବେ, ଯେଉଁ ପଥରେ ଯିବେ, ସେ ସମସ୍ତେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିବେ। ତ କେମିତି ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ୟାକୁ ଦିଆଯାଏ, ମା ସ୍ୱୟଂ ଜଗଜନନୀ ମା ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି ଶିବ, ମା ହେଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଶିଷ୍ୟା, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମହାବିଦ୍ୟା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, କାଳୀ, ତାରା, କମଳା, ଭୈରବୀ, ମାତଙ୍ଗିନୀ, ଧୂମାବତୀ, ଛିନ୍ନବସ୍ତା, ବଗଳାମୁଖୀ, ଯଦି ଏଇ ବା ଯେତେ ଯିବା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, ଇଏ ହେଉଛି 10 ମହାବିଦ୍ୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରାଣ ଇତିହାସକୁ ନେଲେ ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ମୀରା କଥା ଆଣିବା, ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତରେ ମା ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା। ଯୋଗମାୟା କଥା ଆଣନ୍ତୁ, ହେମଲତା ଦେବୀଙ୍କୁ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଯୋଗମାୟା, ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଶାନ୍ତିମୟୀ। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ସରୋଜ ଦେବୀ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରବାଳା, ଶୈଳବାଳା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗତରେ ଏଇ ମା ଯୋଗମାୟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ, ଏତେ ସଜାଗ ଥିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଉଛି ଦୂର ହୁଏ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମର ନାଳ ଥାଏ, ଅରୁଣା ଖାଲ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଠି ଏବେ ବି ଅଛି। ତା ଦେହରେ ସେ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ତୁରନ୍ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଅତି ସଜାଗରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଠାକୁର, ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଠାକୁର, ଏପରି ଠାକୁର, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରେ। ସେ ରୁଟି କରୁଥିଲେ, କଳା ଦାଗ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପୋଡ଼ା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ରୁଟି 2 ଫାଳ ହେବ ଏବଂ ଦାଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଅତି ଏବଂ ସୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଭଜା ଆଦି। ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମିତାହାରୀ, ବେଶୀ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ହେଉଛି କଥା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଦେଇଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ହେଇକି ଆସିଛେ। ତ ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ। ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲା ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିଲେ, ବେଦାନ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ ନିଗଡ଼ ରହସ୍ୟ କଥା ଜାଣିଲେ, ଉପନିଷଦର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ମୌଳିକ ଆଧାରର ମଧ୍ୟ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆଜି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦିନ। ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ଯେ ମା ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯଦି ସାଧାରଣ କଥା ନିଆଯାଏ, ତାହେଲେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଏ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ବାପା ପାଖରେ ଯାଇ କାନ୍ଦେ ନା ମା ପାଖରେ ଯାଇ କାନ୍ଦେ? ତାର ଯେକୌଣସି ଯଦି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରয়োଜନ ହୁଏ, ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଏ? ମା ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେ ମାର ପଣତକାନି କାମୁଡ଼ି କହେ ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମୋର କଲମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୋର ପୋଷାକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିମ୍ବା ମୋର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ମା ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାନାରେ ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଏ। କି ପ୍ରକାର ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଦର୍ଶ କେବେ ଏମିତି ହୋଇଯାଇନି କଥାରେ। କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କହୁଥିଲେ ଯେ ମମି ଡାକ, ଆଜିକାଲି ମମି ମାମ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ମମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲାଣି, ମମିରୁ ମମ୍, ଡାଡ଼ରୁ ଡାଏ ମଧ୍ୟ, ଡେଡ଼ ତ ଡେଡ଼ ଡାଏ ମଧ୍ୟ କି ଡାକୁଛନ୍ତି ଡାଏ, ଏବେ ଡାଏ କହିଲେଣି, ଆଉ ଡାଡ଼ ବି କହୁନା ଡାଏ, ସିଧା ମୃତ। ମାନେ ବାପା ମା ଜୀବ ଥିବା ଭିତରେ ମୃତ, ମାନେ ବାପା ମା ମୃତ ଆତ୍ମା, ମାନେ ମମି ବା ମୃତ, ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମିଶରରେ ତାକୁ କବର ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତାକୁ ମମି କହନ୍ତି ମୃତ ଶରୀରକୁ ବା ଶୁଖୁଆ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଡ୍ୟାଡ୍ ମଧ୍ୟ ମୃତ ବା ଡାଏ ଏବେ ଆହୁରି ଟିକେ ସିଧା କହିଲେଣି। ତ ମମି ଡ୍ୟାଡ୍ ଆମେ କହିଛେ ବାପା ମା,
ନା ମୋ ଝୁଅ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୋ ପୁଅ ବି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଖୁସି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ମମି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କୃତକୃତ। ତୁମ ଝିଅ କ'ଣ ଡାକୁଛି? ଏ ବୋଉ ଡାକୁଛି, ବାବା ଡାକୁଛି, ମା ଡାକୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେ ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, କେତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। କ'ଣ ନା ହାଇ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଉଛି, ଏସବୁ କଥା ନାନାଦି ପ୍ରକାର। ତ ଆଗକୁ ଯିବାନି, ଏଇଟା ଛୁଆ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆମକୁ କହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି, କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ମା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ, ମନା ନାହିଁ। ସେ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ ନା ଇଂଲିଶରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା ପାଇଁ? ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଖୋଲିବା, ସମସ୍ତ କିଛି ବସ୍ତୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ପାଣି ବୋଟଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ଆଜି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ମନା ନାହିଁ, ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକରଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମା ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ 40,000, ଆମେରିକାରୁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ, 40,000 ଶିଶୁ ବେକାର ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଗଲା ଯେ ଟେଲିଭିଜନକୁ ପ୍ରସାର କରାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଅତୀତରେ ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ଥିଲା, ଟିବି ବା ଯକ୍ଷ୍ମା ଯାକୁ, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଯାକୁ ହେଉଥିଲା, ସେ ତାର